السلام علیکم ناظرین، ادراک نیوز آف انڈیا میں آپ سبھی کا خیر مقدم ہے۔ آئیے بڑھتے ہیں آج کی اہم خبر کی جانب۔ قطب الاقطاب حضرت سید شاہ چندہ حسینی رحمۃ اللہ علیہ گوگی شریف کرناٹک کے 21ویں سجادہ نشین کی حیثیت سے مولانا سید شاہ کلیم اللہ حسینی کلیم پاشا کا انتخاب مسند نشینی پر جانشین دیوان جی اجمیر شریف حضرت سید نصیر چشتی و دیگر علماء مشائخ کی شرکت۔ جنوبی بھارت کی بارگاہ جلالیہ رحمۃ اللہ علیہ قطب الاقطاب حضرت سید شاہ جلال حسینی المعروف بحضرت چندہ حسینی رحمۃ اللہ علیہ کے سجادہ نشین تقدس مآب حضرت علامہ مولانا سید شاہ محمد الحسینی المعروف بحضرت سجاد پاشا چشتی اشرفی رحمۃ اللہ علیہ مولوی فاضل جامع نظامیہ کی فاتحہ اربعین و رسم سجادگی جانشین حضرت ممدو رحمۃ اللہ علیہ مولانا سید شاہ کلیم اللہ حسینی کلیم پاشا کو 3 ذوالحجہ الحرام مطابق 10 جون بروز پیر بعد نماز عصر بارگاہ جلالیہ رحمۃ اللہ علیہ گوگی شریف تعلقہ شاہپور ضلع یادگیر کرناٹک میں حسب روایت خدیم جانشین دیوان جی بارگاہ حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ مولانا سید نصیر الدین چشتی چیئرمین آل انڈیا صوفی سجادہ نشین کونسل نے بحیثیت مہمان خصوصی شرکت کرتے ہوئے امامہ و شایہ پہنا کر باضابطہ سجادگی کا اعلان کیا اور یہاں کی خانہ خواہی نظم و نسق سے متاثر ہو کر کہا، یہاں کے برادری کا اتحاد و اتفاق مثالی اور عمدہ ہے۔ نگران تقریب برادر سجادہ نشین بارگاہ جلالیہ رحمۃ اللہ علیہ گوگی شریف حضرت علامہ مولانا الحاج پروفیسر سید شاہ یوسف حسینی کامل مولوی کامل جامع نظامیہ نے سجادگی کی سند پڑھ کر سنائی۔ مولانا سید شاہ ولی اللہ حسینی فیض پاشا چشتی برادر سجادہ نشین بارگاہ جلالیہ رحمۃ اللہ علیہ نے خطبہ استقبالیہ دیا۔ پر اثر تقریب کا آغاز مولانا حافظ سید شاہ ابو الحسنات حسینی برادر سادہ سجادہ نشین بارگاہ جلالیہ رحمۃ اللہ علیہ کی قراءت کلام پاک سے ہوا ہے۔ بارگاہ رسالت مآب میں ہدیہ نعت شریف مولانا سید شاہ توصیف حسینی نے سنائی ہے۔ منقبت و خطابی پیش کیا گیا۔ شہ نشین پر تقدس مآب حضرت الحاج سید ہدایت اللہ شاہ قادری سجادہ نشین حضرت حیات اللہ بادشاہ قادری رحمۃ اللہ علیہ عملی محلہ گلبرگہ شریف سجادہ خطبہ رائچور حضرت مولانا سید شاہ اشرف رضا جانشین حضرت سید شاہ شبیر حسینی عقیل بابا سجادہ نشین روض منورہ خرد گلبرگہ شریف حضرت الحاج سید شاہ جلال حسینی نواب شاہ سجادہ نشین بارگاہ خطالیہ رحمۃ اللہ علیہ کولمپلی حضرت قاضی سید شاہ غوث محی الدین قادری چشتی صدر کل ہند سنی علماء مشائخ بورڈ و صدر قاضی ضلع محبوب نگر حضرت ڈاکٹر سید شاہ افتخار وزیر حضرت مولانا سید مختار پیرہ توکلی سجادہ نشین انب روضہ رحمۃ اللہ علیہ مولانا حافظ الحاج سید شاہ احمد حسینی جانشین سجادہ نشین بارگاہ خطالیہ رحمۃ اللہ علیہ مولانا سید شاہ شعیب اللہ حسینی یوسف برادر سجادہ نشین بارگاہ جلالیہ رحمۃ اللہ علیہ مولانا سید شاہ جلال الدین حسینی شمیم سجادہ نشین فاتحہ کوئل کنڈا رحمۃ اللہ علیہ حضرت سید شاہ تاج الدین قادری سجادہ نشین آستانہ قادریہ ہبلی پروفیسر قاضی سید شاہ عبداللطیف بخاری قادری سجادہ نشین حضرت بخاری شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ بیجاپور حضرت علامہ سید شاہ محمد قطب عالم قادری الخمیسی سجادہ نشین آستانہ بنکاپور اسد العلماء تنویر صحافت مولانا محمد محسن پاشا انصاری قادری نقشبندی موجددی مولوی کامل الحدیث جامع نظامیہ و جنرل سیکریٹری کل ہند سنی علماء مشائخ بورڈ رئیس الخلم حضرت علامہ مفتی محمد فصیح الدین نظامی سابق صدر محتم کتب خانہ جامع نظامیہ حضرت سید شاہ عبدال حسینی فاضل بغداد بیجاپور ڈاکٹر ایم شاہ قادری صدر کل ہند درویش کمیٹی بیدر مولانا سید شاہ نور قادری سجادہ نشین حضرت نور دریا رحمۃ اللہ علیہ رائچور مولانا سید شاہ یونس قادری سگری مولانا حافظ محمد حسین پیرہ عزیزی قادری محبوب نگر مولانا سید شاہ محمد دستگیر قادری کملی والے حبلی حضرت سید شاہ ضیاء اللہ حسینی برادر سجادی بڑی دیوڑی مولانا سید شاہ فہیم اللہ حسینی قاضی سید شاہ مجیب الدین قادری چشتی جانشین سجادہ نشین حضرت پیرہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ
حضرت سید محبوب حسین اشرفی قادری، جناب محمد عبدالسمیع انصاری، جناب محمد مکین انصاری ڈائریکٹر IN نیوز چینل کے علاوہ سینکڑوں علماء کرام، مشائخ اعظام، سجادگان و متولیان، خلفائے مریدین و متقیدین و خدمت گزاران، فقراء رفاعیہ اور بلا لحاظ مرد و خواتین نے شرکت کی۔ بعد صلاۃ السلام پیش کیا گیا۔ خلیفہ معجز حضرت ممدوح رحمۃ اللہ علیہ، مولانا قاضی محمد احمد سعادت علی شاہ جلالی قادری، مولوی کامل جامع نظامیہ نے نظامت کے فرائض انجام دیے۔ جمعی شرکا کے لیے پرتکلف اشیاء سے ضیافت کی گئی۔ آئیے دیکھتے اس خصوص میں وہاں کے چند مناظر۔ ایسے ہی خاص اور اہم خبروں کو دیکھنے کے لیے ادراک نیوز آف انڈیا کو لائک کرے، شیئر کرے اور فالو کرنا نہ بھولے۔ اس کے ساتھ ساتھ غریب نواز کی اولاد کی حیثیت سے بھی، غریب نواز تمام اولادوں کی طرف سے بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پہلے جیسے بزرگوار خواجہ معین الدین چشتی اندر جناب کلیم اللہ صاحب کی سجادگی کو قبول فرمائے اور یہ تمام سجادگی فرائض کو انجام دیں، اپنی آبائی جو خدمت چلی آ رہی ہے اس کو انجام دیں۔ اور ماشاءاللہ سب سے زیادہ خوشی مجھے یہاں آ کے یہ ہوئی کہ خانوادے میں جو محبت ہے اللہ تعالیٰ یہ محبت قائم و دائم رکھے۔ خانقاہوں کی سب سے زیادہ مضبوطی یہی ہوتی ہے کہ خانوادوں کے اندر محبت ہو۔ اللہ تعالیٰ یہ محبت تمام خانقاہوں میں رکھے اور ان تمام لوگوں کو جس کی جو خدمات انجام دے رہے ہیں وہ قائم و دائم رہے، اس کو کامیاب عطا فرمائے۔ آج یہاں دیکھیے تمام چیز کے رنگ کے لوگ انگلی اٹھاتے ہیں، لیکن یہ چیز کے رنگ کا قیامت کا قیام دائم۔ بے شک نعرے حیدری، نعرے حیدری، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج بھوگی شریف تعلقہ شاہپور ضلع یادگیر کرناٹک میں ہندوستان بلکہ دکن کی عظیم الشان درگاہ قطب الاقطاب حضرت سید شاہ جلال حسین المعروف حضرت سید شاہ چندہ حسینی رحمۃ اللہ علیہ المتوفی 858 کے سجادہ نشین 20ویں سجادہ نشین کی فاتحہ اربعین منائی گئی۔ 20ویں سجادہ نشین میرے برادر بزرگ حقیقی تقدس مآب حضرت سید شاہ محمد الحسینی علیہ الرحمہ سجادہ نشین 20 کی فاتحہ اربعین آج درگاہ شریف میں عظیم الشان پیمانے پر منائی گئی۔ اسی موقع پر ان کے فرزند اکبر، ان کے جانشین، ان کے ولی عہد عزیزم سید شاہ کلیم اللہ حسینی ابن سید شاہ محمد الحسینی کو 21واں سجادہ نشین بنائے جانے کا اعلان کیا گیا اور ان کی مسند نشینی کی گئی۔ یہ سلسلہ 582 سال سے مسلسل سلسلہ در سلسلہ وراثت کے ساتھ، نسب کے ساتھ، اولاد در اولاد اللہ کے فضل سے آج بھی جاری ہے۔ اس مسند نشینی کی تقریب میں مہمان خصوصی کی حیثیت سے خواجہ ہند، خواجہ گان حضرت سیدنا سید معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ سے وہاں کے سجادہ نشین کے جانشین حضرت تقدس مآب سید شاہ نصیر الدین چشتی قبلہ مدد اللہ العالی آج کی ہماری اس مجلس میں تشریف لائے۔ ان کے علاوہ بارگاہ روضہ منورہ خرد گلبرگہ شریف کے سجادہ نشین کے فرزند بھی آج یہاں بعزت مہمان تشریف لائے۔ اس کے علاوہ چندہ حسینی علیہ رحمت و رضوان کے خانوادے میں 25 سے زائد درگاہیں مختلف مقامات پر ہندوستان میں موجود ہیں۔ وہاں کے سجادہ گان اور برادر سجادہ گان آج کی اس تقریب میں تشریف لائے۔ پھر خلفاء، مریدین، معتقدین سب کی موجودگی میں اور وابستگان درگاہ، خدمت گزاران درگاہ بلا لحاظ مذہب، ملت، پٹیل، پٹواڑی وغیرہ جتنے بھی لوگ یہاں سے درگاہ سے خدمت سے وابستہ ہیں، ان تمام کی موجودگی میں سابق سجادہ نشین
तकद्दुस महाब हजरत सैयद शाह मोहम्मद अल हुसैनी सज्जाद पाशा के फर्जंद वली अहद सैयद कलीमुल्लाह हुसैनी को आज उनका जानशीन, सज्जादा नशीन, मसनद नशीन किया गया। अल्लाह से दुआ है कि इस तकरीब को अल्लाह अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, हजरत चंदा हुसैनी का फैजान जारी फरमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज शहर गोगी शरीफ में खुतबा गोगी शरीफ हज़रत सैयद जलाल हुसैनी अलमारूफ चंदा हुसैनी रहमतुल्लाह अलैह के बारगाह में 21वें सज्जादा नशीन हज़रत सैयद शाह मोहम्मद अल हुसैनी अलमारूफ सज्जाद पाशा साहब क़िबला अलैह रहमत व रिज़वा के फातह अरबईन यानी चहलुम के मौके पर उनके बड़े साहिबजादे सैयद कलीमुल्लाह हुसैनी साहब क़िबला को आज मसनद नशीनी का प्रोग्राम किया गया, जिसमें दक्कन के मशाइखीन और बिलखुसूस अजमेर से सज्जादा नशीन हज़रत सैयद नसीरुद्दीन हुसैनी चिश्ती साहब क़िबला की सदारत में आज का प्रोग्राम मुनक़्क़द किया गया, जिसमें दक्कन के मशाइखीन, सादात कराम, उलमा और आशिक़ान औलिया अल्लाह कसीर तादाद में जमा हुई थी। सैयद शाह मोहम्मद अल हुसैन अलमारूफ सज्जाद पाशा अलैह रहमत व रिज़वा का जो विसाल हुआ है, एक बड़ा नुकसान इससे अहाते में, क्योंकि उनके दीनी खिदमत, इल्मी खिदमत और एक अच्छे समझिए कि मुक़र्रिर थे, शायर थे और तसव्वुफ़ तसव्वुफ़ पे बड़ी महारत थी और बिलखुसूस उनकी एक मिजाज ऐसी थी कि वह कोई जब भी उनसे मुलाकात करता उसे बड़े मोहब्बत से पेश आते थे, और जब भी एक मरतबा हज़रत साहिब सज्जादा अलैह रहमा से मिलते तो कोई मुतासर हुए बगैर नहीं रहता था, फिर दोबारा मिलने की उसे ख्वाहिश रहती। बहरहाल उनके विसाल से इस इलाक़े में उनकी कमी महसूस तो होगी। बुज़ुर्गान दीन का फैज़ है कि मैं चला था जानिब मंजिल मगर लोग आते गए और कारवां बनता गया, तो हर आदमी को तो जाना है एक ना एक दिन। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर इंसान को तो मौत का मज़ा चखना है। बहरहाल आज सैयद मोहम्मद कलीमुल्लाह हुसैनी सज्जादा नशीन जो हैं उनके ऊपर बड़ी ज़िम्मेदारी आयद होती है। उनके बिलखुसूस बड़े चाचा प्रोफेसर मुफ्ती सैयद यूसुफ हुसैनी साहब वजीफ़याब लेक्चरर बीजापुर और छोटे चाचा सैयद फैज़ पाशा हुसैनी साहब और उनके मामू सैयद जलाल हुसैनी कोलमपली और उनके खानका के तमाम अफराद, बिरादरी के तमाम लोग भी इस मौके पे मौजूद थे। तो आज का एक ऐसा हसीन और नूरानी मंज़र था जिसे साबिक़ सज्जादा नशीन को याद किया गया। सैयद शाह मोहम्मद अल हुसैनी अलैह रहमत व रिज़वान को कि उनके बारे में क्या बताऊं कि अल्फाज नहीं मिल रहे, क्योंकि आज उनके फातह अरबईन के मौके पर आप उससे मैं मुखातिब हूँ कि अल्लाह ताला सैयद मोहम्मद अल हुसैनी के दर्जात को बुलंद फरमाए, उनके ख़ब्र को जन्नत का नमूना बनाए। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर वक्त उनके ज़ियारत नसीब हो, सरकार दो आलम वसल्लम की शिफात नसीब हो और उनके अहले खाना को, उनके भाई बिरादर, खीश अकारीब, मुरीदीन, मुतवस्सिलीन को सब्र जमील अता फरमाए। बस अल्लाह ताला से मैं भी दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला इन बुजुर्गों के फैज़ व बरक़ात हम पे भी जारी व सारी रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रईसुल मुतकल्लिमीन मुहिब्बुल आरिफीन हज़रतुल अल्लामा मौलाना अलहाज अशाह सैयद मोहम्मद अल हुसैनी अलमारूफ सज्जाद पाशा क़िबला रहमतुल्लाह ताला अलैह का साने इर्तिहाल बहुत ही अफसोसनाक हमारे लिए अमर है। आपके फातिहा अरबईन में हमने शिरकत की। हज़रत के बहुत सारे मामलात ऐसे हैं जिसको बयान करने से ज़बान कासिर है। आप हमेशा खलीक और मिलनसार थे और ताउम्र खानकाही निज़ाम तालीम की तरफ जिद्दोजहद की। अपने मुरीदीन से, अपने मुतक़िदीन से, अपने चाहने वालों से आप हमेशा मोहब्बत अहले बैत की तलकीन करते थे, मोहब्बत अहले बैत का दर्स देते थे और इतने मिलनसार और इतने फराग दिल इंसान को मैं अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा। बेहद खलीक
मैं उनका हमपेशा रहा, लेकिन वहां पर भी क्या है, अपनी बात को दलाइल के साथ, मंतकी दलाइल के साथ मनवाते थे, और मनवा कर क्या है, हर मकतब करके उलमा से मुलाकात होने के बावजूद क्या है, अपनी बात पर अटल रहते, और अपनी बात को उन उलमा से मनवाने की आप में बहुत बड़ी खुसूसियत थी। ऐसे खुसूसियत, और जब भी आप किसी समा में बैठते या किसी महफिल में बैठते, कलाम में अगर अदना सी लफ्जिश की गुंजाइश होगी, अदना सी शान की गुस्ताखी होगी, तो आप बहुत ज्यादा जज्बाती होकर क्या है उसकी सही करने की, तस्हीह करने की कोशिश करते। मैं बहुत मरूब हूँ, और मैं उनका आखिरी खलीफा हूँ जो आप अपने विसाल मुबारक से सिर्फ 17 दिन पहले मुझे खिलाफत दी है। ये मेरी सादत है। अल्लाह ताला उनको करवट करवट जन्नत नसीब करे, और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हमनशीनी जन्नत में अता फरमाए। आमीन व आखिर दुआना अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं खाक पाए सादात हाफिज़ कारी मोहम्मद ज़हीर रज़ा हाशमी शुतारी, खलीफा बारगाह जलालिया पीर तरीक़त तक़द्दुस माब सैयद शाह मोहम्मद मोहम्मदुल हुसैनी साहब सज्जादा आस्तान आलिया हज़रत सरकार सैयद शाह जलालुद्दीन उर्फ चंदा हुसैनी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के जो सज्जादा नशीन बुजुर्ग थे, मैं उनका खलीफा हूँ। अल्लाह के फजल करम से आपके साथ बगदाद मुअल्ला व नजफ़ मुबारक वो करबो बला की सरजमीन की ज़ियारत का मौका आपके साथ हमें हासिल हुआ। दौरान सफ़र साहब सज्जाद हज़रत सरकार सैयद शाह मोहम्मद मोहम्मदुल हुसैनी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, जिनके हम आस्थाने में हाजिर हैं बतौर फ़ैज़ हासिल करने के लिए कि आपकी पूरी ज़िंदगी हमेशा आप अपने मुरीदों की खुलफा की रहबरी रहनुमाई फरमाते। आप अपने अंदर एक अंजुमन समेटे हुए थे। आप जहाँ भी बैठते तो अपने मुरीदों के दिल में हजरत अली शेर खुदा हैदर कर्रार की मोहब्बत का चिराग रोशन करते, और हमेशा सरकार अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मोहब्बत में सरशार रहते, और हमेशा सरकार की मिदत सराई करते, नात गोई फरमाते। हमेशा जब भी सफ़र दौरान सफ़र हमें जब बगदाद मुअल्ला से हम करबो बला की सरजमीन पर पहुँचे, वहाँ से नजफ़ मुबारक को जब हम पहुँचे तो दौरान सफ़र आप हमेशा सरकार की मिदत सराई करते, नाते पाक पढ़ा करते थे, दुरूद का विर्द करते, और जब मौला कायनात के बारगाह में जब हाजिर हुए तो हमने आपको देखा कि आपको हमने बारहा आजमाया कि आपके चेहरे पर एक रौनक थी। आप सरकार मौला कायनात के जालियों से लिपट करके इतनी मोहब्बत के साथ चुमते, कहते कि आज मुझे मुक़द्दर से मेरे जद्द आला अली हैदर करमल्लाहु ताला वजहुल करीम के रोज़े की ज़ियारत नसीब हुई है। आज इनकी कमी हमें बहुत बड़ी महसूस होती है। अल्लाह तबारक व तआला उनका फैज़ हमारे घरों सरों पर जारी व सारी फरमाए, और आपने जो अपनी दरहीन हयात जो वसीयतें जो हमें नसीहतें की है, हमें उन पर चलने की तौफीक अता फरमाए, और आपके बताए हुए तरीके पर हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम। औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बड़े अफसोस से मुझे इस बात को कहना पड़ रहा है कि मेरे पीर ऐसे हर किसी के दिल को जीतने वाली शख्सियत थी। आपके चेहरे पे कभी गम महसूस नहीं होता था, आपको देखते ही लोगों के गम भूल जाते थे। आप हमेशा मुस्कुराते रहते थे, और कभी आप हमेशा नसीहत ये करते थे कि लोगों को राह रास्त पर बुलाने की हमेशा फिक्र में रहना, और कभी जात पात का भेदभाव दिमाग में नहीं रखना। सब आदम के औलाद है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हमेशा खास करके उनके बातों पर ज़्यादा ध्यान दिलाने की बातें करते थे, और ये हिंदुस्तान होने के नाते हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये हिंदुस्तान से मुझे ठंडी हवा आती है, ये जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खास जो हदीस थी, इसी बात पर इस मुल्क से सबको मोहब्बत करने की, और यहाँ के हर बाशिंदे से मोहब्बत से रहने की, और समाजी हर मामले में समाज के मुश्किलात को दूर करने में किसी का भेदभाव ना करते हुए, जात पात का ख्याल ना रखते हुए, सबके साथ मिलन के साथ रहकर अपने आप
दीन पर कायम रहने की बातें करते हैं। सबका ख्याल करना, सब मजहबों की इज्जत करना और अपने मजहब पर कायम रहने की बात हमेशा तलकीन करने का आपका एक सेवा रहा है। और आप मुझे बड़ी तकलीफ इस बात की होती है कि हमारे सर से आपका साया जो गुजर गया है, हमको वो रहनुमाई के लिए आप गायबी तौर पर, रूहानी तौर पर हमारी फैज़ हमेशा जारी रखेंगे। ये उम्मीद है मेरी कि मेरा नाम मोहम्मद हसन, मैं उनका दूसरा खलीफा हूँ, जो 2-3 साल पहले मेरी खिलाफत आपसे नस्ब हुई है, तो आप खुद बुलाकर मुझे खिलाफत से नवाजा है। मैं उनका बहुत ममनून और मशकूर हूँ।